السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ امریکہ سے دارالعلوم تک، بنو کے قلم محمد فیضان۔ دیپک کمار امریکن رپورٹر مین کے سفر نامے کو اس حقیر نے تحریر میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا نام دیپک کمار ہے۔ میری جائے پیدائش ہندوستان کے صوبہ یو پی کے ایک قدیم شہر بنارس ہے۔ والدین نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہی اپنے ہمراہ امریکہ لے کر چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے امریکہ ہی میں شفٹ ہو گئے۔ چونکہ ماں باپ پڑھے لکھے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے والدین نے ہماری تعلیم کا آغاز بھی امریکہ میں ہی کروا دیا۔ پڑھائی کے چند سال گزرے تھے کہ مجھے وہاں کے ماحول سے مکمل واقفیت ہو گئی اور ہم نے بڑا ہو کر کچھ بننے کا عزم بھی کر لیا۔ جب میں نے ہائی اسکول کے بعد کالج جوائن کیا تو میرے دماغ میں صحافت کا بھوت سوار ہو گیا۔ پھر میں نے صحافی بننے کا مکمل فیصلہ ہی کر لیا۔ پڑھائی کی تکمیل کے بعد صحافت کے میدان میں قدم رنجہ کیا تو بڑے بڑے ایسے شہسواروں سے ملاقات ہوئی جو صحافت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جاب جوائن کرنے کے چند سال بعد والدین نے دہلی کی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے میری شادی کروا دی، جو فی الحال میرے ساتھ ہی امریکہ کی کسی ہیڈ آفس کا جاب جوائن کر کے مجھ سے بھی اعلیٰ تنخواہ کی مالکن بنی ہوئی ہے۔ ہماری تنخواہ بھی ہندوستانی روپے کے اعتبار سے کروڑوں سے بھی اوپر ہے۔ خیر، میں اپنی بات کو طول نہ دے کر اصل سفر نامے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چونکہ میں صحافت میں قدم جما چکا تھا، اس لیے ہر روز نئی اور عجیب و غریب خبروں پر مطلع ہو کر اسے شائع کرنا مشغلہ بن گیا تھا۔ ابھی قریباً 4-5 سالوں سے ایک بات کانوں سے ٹکرا کر بہت پریشان کرتی تھی اور اس بابت ہمیشہ فکر مند رہا کرتا تھا، اور جب بھی اس طرف توجہ موڑتا تو غصے کو تاب نہ لا پاتا۔ وہ بات یہی تھی کہ ہمارے ہندوستان ہی میں دیوبند نامی ایک جگہ ہے جہاں ایک بڑا سا دہشت گردوں کا اڈہ ہے، جہاں کے کارکنان نوجوانان مسلم کو تیار کر کے پوری دنیا میں جہاد کے نام پر دہشت پھیلانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور ہر جگہ علماء دیوبند اپنا رعب و دبدبہ بنانے میں کامیاب بھی ہیں۔ شہر دیوبند کے دور سے بھی کسی غیر مسلم کا گزر ہو جائے تو اس کی جان بچنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی غیروں کو گاجر مولی کی طرح ریت دیا جاتا ہے، جسے امریکن میڈیا ہر روز اس بات کو ایک قاتلانہ چال سمجھ کر اچھالا کرتی تھی۔ ہمیں جو سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات تھی وہ یہی تھی کہ دہشت گردوں کا یہ اڈہ ہمارے آبائی وطن میں ہی کیوں؟ پھر میں نے آخری 1 سال سے اپنے دل میں عزم کر رہا تھا کہ ضرور اس کے خاتمے کا کوئی حل نکالوں گا، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہندوستان جا کر دیوبند کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، پھر مشاہدے سے جو بات عمل میں آئے گی اس سے کر گزرنا ہوگا۔ بالآخر اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں نے امریکی حکومت سے چند ایام کی چھٹی لی اور والدین کو بھی کسی طرح راضی کر لیا، چونکہ والدین بھی ہمارے اس ارادے کو سن کر سہم گئے تھے کہ شاید دوبارہ بچ کر واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ سر پر کفن باندھ کر بہت خائف ہو کر ہندوستان کا رخ کر لیا۔ دہلی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ہمارے لیے ہندوستانی حکومت کی جانب سے سیکورٹی فورس کا انتظام بھی کیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دہلی میں چند روز اس وجہ سے مقیم رہنا پڑا کہ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دہلی میں 3 روز قیام کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس سے بے حد خائف تھا اور دیوبند سے دوبارہ بچ نکلنے کی کوئی ترکیب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہاں پر دماغ اپنا کام کرنا بھی شاید چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر میں نے مخصوص لباس کو ترک کر کے سادہ لباس زیب تن کیا اور سیکورٹی کو مطلع کیے بغیر دہلی ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل پڑا اور دیوبند کے لیے ٹرین پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ دہلی سے دیوبند تک کا سفر کا مکمل وقت خوف و ہراس میں گزرا۔ کسی طرح میری ٹرین دیوبند اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں ہانپتے کانپتے ٹرین سے نیچے اتر کر پلیٹ فارم پر لگی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن پر ہی مدرسے کے چند بچوں پر میری نظر پڑی، جسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن ہمت گوارا نہ کیا کہ کسی کو اپنی طرف مخاطب کر کے کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ کافی دیر تک ٹوپی کرتا پہنے تمام لڑکوں کی حرکات پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آخرکار میں نے اپنی نشست سے 10 قدم فاصلے پر بیٹھے ایک پنڈت کو دیکھا جو پاس بیٹھے مدرسے کے بچوں سے مذاق کر رہا تھا، اور اسی مذاق کے دوران پنڈت اس بچے سے پینے کو پانی طلب کرتا ہے۔ وہ لڑکا پنڈت کو پانی دے کر پھر مذاق میں محو ہو جاتا ہے۔
जिस नज़ारे को देखकर मेरा दिल का बोझ कुछ हल्का होता है और हौसले में एक निखार पैदा हो जाती है। फिर मैंने किसी दूसरे लड़के को अपनी तरफ मुखातब करते हुए कहा कि मुझे दारुल में कासिम साहब जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे मिलना है। लड़के ने नाम की तस्हीह करते हुए कहा कि वो तो मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब हैं। मैंने कहा जो भी हैं उनसे मिलना है। उस लड़के ने अपना नाम नाजिर बताया। मैंने सबसे पहले अपने वालिदैन को मुतमईन करने के लिए नाजिर भाई के सामने फ़ोन लगाया। मेरी वालिदा मेरी फ़िक्र में बुरा हाल बना रखी थी। मेरी घरवाली भी रो रो कर बेहाल थी। मैं उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए वीडियो कॉलिंग पर नाजिर भाई के साथ गले में हाथ डालकर बात की। यहाँ तक कि नाजिर भाई ने भी तसल्ली के कुछ अल्फाज मेरे घर वालों के लिए सर्फ किए, जिससे घर वालों को तशफ़ी हो गई। मैं नाजिर भाई के हमरा देवबंद स्टेशन से दारुल के लिए रिक्शा लिया। पूरा रास्ता नाजिर भाई से गुफ्तगू होती रही। मैंने अपने मकसद को छुपाए हुए कुछ हकीकतों से नाजिर भाई को आगाह किया। मैंने नाजिर भाई की अंदाज़ गुफ्तगू और खुश अखलाक से बहुत मुतासर हुआ। दारुल पहुँचकर मोहतिम साहब की तरफ रुख किया, लेकिन ख़बर मिली कि वो कहीं निकले हुए हैं। इस दौरान हमने मदरसे की चहार दीवारी में दाखिल होकर बच्चों का आपस में मिलजुल कर रहना, एक साथ बैठकर खाना, एक साथ सोना देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बड़ा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बाहमी मोहब्बत, ऐसा सलूक देखा था जो मेरे लिए नाकाबिले तरदीद हकीकत थी। जिस नज़ारे को देखकर मेरी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी, बल्कि मजबूरन दिल को ये तस्लीम करना पड़ा कि यह मदरसा महज अमन का गहवारा है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत का पैगाम, अखलाक नबवी की तालीम दी जाती है। अब मैं हर तरह के खौफ से नजात पा चुका था और अपने आप को मुतमईन भी कर लिया था। इसके बाद दफ्तर एहतमाम में तशरीफ़ ले गए, जहाँ शोबे कंप्यूटर के चंद अफराद से मुलाकात हुई, जिनसे अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ गुफ्तगू हुई, जो कि बचपन से अमेरिका रहते हुए मादरी ज़बान पर कुदरत न रख सका था। गुफ्तगू के दौरान ऐसा लग रहा था गोया उनकी ज़बान से फूल बरस रहे हों। बहुत अखलाकमंदी से गुफ्तगू हो रही, जिस गुफ्तगू में दारुल का मकसद क़याम, उसकी हकीकत पर मुत्तला हुए। फिर मैंने कुछ देर कंप्यूटर पर बैठने की इजाज़त तलब की। कंप्यूटर पर बैठकर मैंने तकरीबन 2 घंटे में इस्लाम और दारुल की मुनासबत पर करीबन 200 सफ़हात में मुश्तमिल एक PDF बनाकर महफूज कर लिया। इसके बाद मैंने नाजिर भाई से किसी होटल चलने की दरख्वास्त की। चूँकि दूरअंदेशी की वजह से मेरी भूख भी मर चुकी थी, लेकिन जब मामला बरक्स देखा तो कुछ भूख भी महसूस होने लगी। नाजिर भाई हमें चिकन फ्राई सेंटर ले गए, जहाँ मैंने नाजिर भाई के लिए अलग और अपने लिए अलग चिकन फ्राई का ऑर्डर दिया। मुझे भूख शदीद थी, इसलिए अपने लिए ज़्यादा मकदार में चिकन फ्राई तलब किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझसे खाया नहीं गया, इसलिए मैंने वेटर से इसे फेंकने को कह दिया। नाजिर भाई ये सुनकर फ़ौरन बोल पड़े कि दीपक भाई क्यों फेंक रहे हो इसे, आप मुझे दे दें। मैंने नाजिर भाई को हैरत भरी निगाहों से देखते हुए गोया हुआ कि हमारे यहाँ तो जिस गिलास पर हाथ लगा दिया जाए उससे पानी पीना तो दूर, कोई दूसरा शख्स हाथ तक लगाना गवारा नहीं करता, और तुम लोग एक गैर मुस्लिम का झूठा तक खाने को तैयार। इतनी मोहब्बत और अच्छी तालीम। मेरी आंखों में आंसू डबडबा गए। मैंने नाजिर भाई को अपने गले से लगा लिया और प्यार से कंधे पर हाथ की थपकियाँ देने लगा। नाजिर भाई कहने लगे, हम जिस रिस्क को बर्बाद कर देते हैं उसी रिस्क के लिए गरीब कितने आस लगाए होते हैं, तरसते रहते हैं, लेकिन वो इंसान रिस्क की कदर को क्या जाने जो हमेशा पैसों से खेला हो। बल्कि रिस्क की कदर तो कोई उनसे पूछे जिनके पास खाने को एक लुकमा भी मैसर नहीं होते। इसके बाद नाजिर भाई हमें मेहमान खाने के साथ लाए और आराम करने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद मोहतिम साहब के आने की खबर मिली। मेहमान खाने से अटैच मोहतिम साहब के रूम में जाने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर मैंने अंदर दाखिल हो गया। मोहतिम साहब खंदा पेशानी से मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इतना हसीन चेहरा जिस पर खुशियों के आसार नुमाए थे, देख कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। गुफ्तगू में बहुत ही मिठास थी। मोहतिम साहब मुझे बैठने को कहकर खुद गिलास में पानी डालकर मुझे पिलाए। फिर चाय तलब की गई। मोहतिम साहब नाश्ते पर बजिद थे, लेकिन मैं पहले से फारिग था, इसलिए चाय पर इत्तफाक किया। गुफ्तगू में बहुत सारी हकीकों पर मुत्तला भी हुए और हमने अपनी सरगर्मियाँ बताईं। फिर एक इरादा भी ज़ाहिर किया कि अगली बार हम उन सहाबियों के एक वफ़द के हमरा आएंगे जो इस अमन के गहवारे को दहशत गर्दों का अड्डा बताकर लोगों की ज़हनीत को ख़राब कर रहे हैं। आखिर में यह कहते हुए वहाँ से रुखसत हो लिया कि मोहतरम साहब, आज तक हमने तमाम मज़ाहिब का मुताला किया, लेकिन सीरत व अखलाक में मोहम्मद के जैसा कि इंसान को नहीं पाया। और मेरी आंखों ने आज तक करोड़ों इंसानों को देखा, लेकिन आप जैसा खूबसूरत और नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा। जितनी नफ़रत और नापाक इरादे के साथ हम देवबंद आए थे, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत और प्यार लेकर वापस जा रहे हैं। गोया मोहब्बत और खुशियों को अपने दामन में भरकर वापस हो रहा था। फिर सबसे आखिर में जाते जाते नाजिर भाई को एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहा, लेकिन उन्होंने भी सख्ती से इनकार कर दिया, जिससे यह सबक मिला कि वाकई यहाँ कोई मतलब परस्त नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है।
اب آپ حضرات کا اس پورے سفر نامے کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے. پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.